ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ گوہر کشے تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل اتراکھنڈ کس چمولی علاقہ من تمہ سات ہتھ بد لوک لاپتہ یل زن کی مارت سپدمت یل علاقہ مز تپون ڈیم تباہ سپدن ست کیچن رہائشی علاقن مز سہلاب کھوتمت واقع پیش ین پتہ انتظامیہ طرف مختلف ٹیم جائے واقع کن سوزن آمژ یتھ دوران NDRF SDRF تو دویم ٹیمو طرف ریسکیو آپریشن جاری یل زن کینچن علاقن مز ہائی الرٹ جاری کرنس علاوہ دریائے گنگاہس پہ واقع مختلف ضلعن مز چوکس روزن کی ہدایت جاری کرنے آمت ون گلیشیر پھٹن ست آبچ سطح زیادہ گمت یمہ پتہ ڈیم پاور پروجیکٹن تو سٹھا نقصان سپدن ست سہلاب کھوتمت یمہ پتہ علاقہ من سٹھا تباہی تو نقصان اطلاع سر ٹوٹنے کے کارن جوسی مٹھ کے آس پاس ایک بہت بڑی درگھٹنا ہوئی ہے۔ گلیشیئر ٹوٹنے کے کارن پہاڑ ندی میں گرنے کے کارن پانی کا بہاؤ بہت بڑا ہے، پہلے روسی گنگا اور بعد میں الکنندا، وہاں پر جل استر بڑھنے کی شروعات ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کی ہتاہت ہونے کی بھی پراتھمک سوچنا ہمیں ملی ہے۔ NDRF کی 3 ٹیمیں وہاں پہنچ گئی ہے۔ وایو سینا کو بھی الرٹ کر بچاؤ کاریہ میں لگانے کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے۔ میں اتراکھنڈ کی سبھی نواسیوں کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی سرکار اس سنکٹ کی گھڑی میں اتراکھنڈ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر سمبھو مدد دے کر اس سنکٹ سے جلدی اتراکھنڈ باہر آئے اور عام جن جیون پہلے کی طرح شروع ہو جائے، اس دشا میں ہمارے پریاس ہے۔ میرے ساتھی MOS نتیانند جی گృہ وبھاگ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کنٹرول روم میں سوئم بیٹھ کر ساری چیز دلی ہندین سرحدن پہ پتمو دو ریتو کھت زیادہ وقت پہ مرکزی سرکارس خلاف زمیندارن ہند احتجاج جاری مرکزی سرکار طرف احتجاج ختم کرنس حوالہ کہیا قدم تلنے آئے یل زن سرکار تو احتجاجی کسان لیڈرن درمیان ملاقات سپد تتہ زمینداروں طرف ون آمت یوتام بنانے آمت زرعی قانون واپس نن توتام روز کسانن ہند احتجاج جاری یپر سرکار کو ون حکومت قانون مز ترمیم کرنے باپت تیار تاہم ہیکن قانون رد گھت جو کرشی منتری ہیں ہمارے نریندر تومر جی، وہ کہہ رہے ہیں سنسد میں کہ یہ کالے قانون یہ وائٹ ہے۔ بھائی 11 دور کی میٹنگ ہو چکی ہے منتری جی، آپ کو 11 دور کی میٹنگ میں ہمارے کسانوں نے آگو صاحبہ نے بتا دیا بھائی ان میں کیا کمیاں ہیں، تو کمیاں تھی تبھی تو آپ سنشودھن کر رہے ہو، اگر کمیاں نہیں ہوتی تو آپ سنشودھن کیوں کرتے؟ آپ نے تو 1.5 سال کا پروپوزل دیا بھائی ہم اس کو آگے استھگت کر دیں گے، یہ تو ہمیں منظور ہے ہی نہیں۔ یہ کالے نہیں ہوتے تو آپ سنشودھن کرتے ہی نہیں۔ اگر وائٹ ہیں، ان میں کچھ اچھی خوبیاں ہیں تو وہ ہمیں بتائیے بھائی کیا خوبیاں ہیں، آپ یہ بھی نہیں بتا رہے، آپ کو خود ہی نہیں پتا ان میں کیا خوبیاں ہیں۔ تو میں تو منتری جی آپ سے ایک ہی بات کہوں گا، اگر آپ نے کسانوں کی بات سننی ہے تو ہمارے مدد آئیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں ان میں کیا کمیاں ہیں، اور اچھائی تو اس میں 1% ہے ہی نہیں۔ ہائی کورٹ کے پاک بھارت سرحدن پہ سرحدی علاقن مز روزن والن لکن ہند طرف غلطی سان سرحد عبور کرنس مز اضافہ وچھن تتہ سرحدی ضلع پنچ کس شاہپور علاقس کندار گامس مز روزن وول اخ نوجوان سرحد عبور کرت سرحد پار تورمت ات سلسلس من جاوید احمد ناو کس نوجوان سندیو گرکیو
پاکستان انتظامیہ اپیل کرم تہذ رہائی کرنس علاوہ گژھِ سہ وطن واپس یون سوزنہ. ایک ہی بچہ تھا, اس کا نام ہے محمد جاوید. تو وہ اس کو ذہنی پرابلم تھی, تو وہ کئی بار گھر سے کہیں بار وہ نکل جاتا رہا اور پکڑ کر لیتے رہے. رات کو بھی کہیں سوٹ میں جب بھی اس کو دورہ آتا تھا وہ نکل جاتا تھا, تو اس کو ہم پکڑ کر لے آتے تھے. تو اس دن بھی ایسا 1 بجے اس کو کوئی دورہ ایسا آیا کہ ہم کو, میں تو گھر میں تھا نہیں اور لڑکی تھی, تو اس کو دورہ آیا تو وہ گھر سے نکل گیا. تو نکل کے وہ کہیں چلا گیا, ہم نے سوچا کون سے چلا گیا, یا ہوگا اپنے رشتہ داروں بہن کے. تو پتہ لگایا تو وہ نہیں ملا, نہ پولیس میں ملا تو نہ رشتہ داروں کے. تو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ وہ بارڈر کراس کر کے پار چلا گیا. تو لہذا میری اپیل ہے ہندوستان حکومت کے آگے بھی اور پاکستان حکومت کے آگے بھی, میرے ایک ہی لڑکا ہے اور اس کو میرے لڑکے کو واپس کریں. ہو جائے تو پھر رات بھی نکل جائے تو پکڑ کر لے آوا تھا, تیڑی بھی چلے جائے تو ہم پکڑ کر لے آوا تھا. جنہیں گرام میں پھر ہو جائے تو ارے پرے سب نہ پتہ لگ جائے تو پکڑ لیا تھا. اس نے نہیں پتہ لگو, بارش تھی, دھند تھی, باہر نکلے جیسا. ہم نے یہی سوچے شاید نہیں, چھٹ تو بعد ہم دیکھنے لگا, دوڑ لگا, ہم نے نہیں لگو. ہم نے کہ پولیس چلے گئے, پولیس چلے گئے یا رشتے داراں کے چلے گئے. بعد میں پتہ لائے سارے کدھر نہیں ہمیں ملے. پھر شام تک ہم نے ڈیک کری, کھ نہیں. کنگن گاندربل کے لوکو طرف شکایت باوان بن آمت یدوئی علاقس مز لکن طبی سہولت آئیتل تھاؤن باپت مدر چائلڈ اسپتال قائم کرنا آو تو کینہ وری برو اسپتال باپت عمارت تعمیر کرنس حوالہ کام شروع کرنا آئی, تاہم چھ کہیا وری گزرن باوجود اسپتال مکمل کرنا آمت, یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترنہ پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ سے مانگ کرنا آمت زِ کامہِ منٛز گژھِ وُژھن یِنۍ یُتھ زن اسپتال مکمل کرنس سۭتۍ عام لُکن ہٕنٛدۍ مُشکِل تہِ دوٗر کرنہٕ یِن. کنگن کا آج سے 6 سال پہلے اناگریشن ہوئی ہے مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل کا, جو ایڈجسٹ ہے ٹراما ہاسپٹل کنگن سے, جو نیشنل ہائی وے کے دائیں جانب آتا ہے. یہاں سے سونمرگ بھی جاتے ہیں, بالتل بھی جاتے ہیں. 6 سال پہلے اس کی اناگریشن کی گئی ہے, سنگ بنیاد ڈالی گئی ہے, اور 6 سال میں یہ مکمل ہوا ہے. بلڈنگ تو مکمل ہے, لیکن جو اکوپمنٹ چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے, اور یہ فنکشن نہیں کر رہا ہے آج تک. اور ہم اس حوالے سے LG ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں, مہربانی کر کے آپ کی وساطت سے فل فور اس ہاسپٹل کو چالو کیا جائے. تو اس کا کام مکمل ہو چکا ہے, آلموسٹ یہ تیار ہے. اس میں ہمیں وہاں پہ ایک بوائلر ہاؤس اور سیویج STFC ٹریٹمنٹ پلانٹ STP ہمیں بنانا ہے. وہاں پہ کچھ اسٹرکچرس ہے, اولڈ اسٹرکچرس ہے جن کا ڈیمولیشن ہے, ان کو ڈیمالش کر کے انہی جگہ, وہی جگہ جتنی ہمارے پاس ہے, اس کی ایکسٹرا جگہ ہے نہیں, تو وہ وہاں پہ بننا ہے. سنس آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے آلموسٹ سب ٹھپ تھا, اور اس کے بعد ونٹر آ گیا, تو وہ فائنل مراحل میں ہے. ہم اس کا ڈیمولیشن کرنے جا رہے ہیں, اور ود ان 10-15 ڈیز اس بوائلر ہاؤس اور جو ہمارا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کا کام شروع ہوگا, اینڈ اٹ ول بی انشاءاللہ پٹ ٹو. گوشبو پٹن کیو لوکو طرف شکایت باوان من آمت علاقس مز سڑکیں خستہ حالی کن لوکن سٹھا آولنس مز ہین آمت, تو یدوئی مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کہیا پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرناو, تاہم چھ از تام کھانا قدم تلنہ آمت, یم کن مقامی لوکن تو گاڑی والن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف مانگ کرنا آمت سڑکیں شیر پور حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یوت زن لوکن بتھین ول مشکل دور گھن. یتھ گئی پتم 40 ؤری یس وتیرو ناو, مفتی سعید فاروق عبداللہ عمر عبداللہ تمو تہ کور نہٕ کہین. وہ مگر یم نہ یتھ کن دھیان تھوان, یتھ سانہِ ات گوش بکس ات وتہِ کن کیا تھوان دھیان. یم خالی کڑان چورائی, اچھا چورائی لانت ژھنان, اچھا گۄڈٕ سڑک ضرورت, اچھا آب ضرورت, اچھا نلکہ ضرورت, اچھا پاور ضرورت, مطلب کم سے کم ڈرین, مطلب اگر یہ ڈرین آسے, یہ ڈرین ہیکہِ نیرتھ, یہ آب نیرِ کُنہِ اندس کُن,
अपील करान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर दीतो अस गाड़ बिल त्रा ये वत गाड़ बिल सरी यहाँ बिस्लाय त्रावान गवर्नमेंटस दिमो टैक्स इन गाड़न हूं या सड़क मज रटो गाड़ अमिस दिमो टैक्स मोमिनाबाद बटमालनी क्यों लुको शिकायत बावान वोनमुत यदवे इलाकस मज लुकन सड़कें हज खस्त हाली किन सठा मुश्किल वेतरन पेवन तो यह मामल कहियाय फिर हुकामन हिंज नोटिस मज तन आव ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत मकामी लुको तरफ इंतजामिया से मांग कर इलाकस मज लुकन बुथि इन वाल मुश्किल दूर करने बापत गन कदम तुलन इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। आप सब यहाँ की हालत देख सकते हैं। यहाँ ये जो अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक है, आज की डेट में भी हमें लॉन्ग रूट लेके यहाँ से चलना पड़ता है, ना ही हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जा सकते हैं। जाने वैसे इस वक्त तो स्कूल बंद है, लेकिन ट्यूशन वगैरह तो जाना पड़ता है ना, वो जा ही नहीं सकते हैं। हमारे जो बुजुर्ग है वो जहाँ से डरते हैं चलने में, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सिरा भी कितना पानी जमा है। हमने बहुत सारे हुकाम से इस बारे में 2017 से हमारी कम्युनिकेशन है सर। आप देखिए चीफ ऑफिस भी हमने रिक्वेस्ट कर रही थी RNB को, AWE से बात की थी, वहाँ भी गए, उनकी कम्युनिकेशन भी हमें 2017 से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर रोड रेजिंग कर लीजिए ताकि हमें ये जो पानी का मसला है ये हल हो जाएगा। उन्होंने बहुत बार अपने इंजीनियर्स भेजे, बहुत कुछ किया, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है लैंड पे, जो प्रैक्टिकलिटी है वो उन्होंने किया ही नहीं। जो उनको करना था काम वो किया ही नहीं, सिर्फ हमको वादे दिए कि हम खुद करेंगे। चीफ AWE ने खुद वो एक दो बार खुद भी आया था, चीफ ऑफिस भी गए थे, चीफ इंजीनियर से भी मिले थे, उनके साथ भी हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशन इसमें है सर। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में किसी ने कोई काम किया ही नहीं। हम वहाँ जाते हैं, खाली अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वो हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम ये काम वो काम करेंगे, लेकिन कोई प्रैक्टिकली कोई काम करता ही नहीं। मुस्तफाबाद जनकोट श्रीनगर के लोको तरफ शिकायत बावान व नामुद यदवे मकामी सड़कें खस्त हाली तो नाकार ड्रेनेज सिस्टम हवाल कहियाय फिर हुकामन हुन जोन इलाकस कुन फिरनाव ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत मकामी लोको तरफ इंतजामिया से मांग कर आमुज सड़कें शेरपत ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाल गसन कदम तुलन इन युत जन लुकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हम मुस्तफाबाद जैनकोट में रहते हैं, लेन नंबर 3 में। पिछले 22 सालों से मैं रह रहा हूँ, तब से मैं पानी में आता हूँ, पानी में जाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गर्मी में भी ऐसा ही हाल होता है हमारा। इस वक्त सर्दी है, बर्फ हो गई है, इससे ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम निकल नहीं सकते, मस्जिद में जा नहीं सकते, कुछ बच्चे लोग स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे कुछ बाहर नहीं जा सकते। यही प्रॉब्लम है हमारी मांग ये है कि हमारे ड्रेन का काम सैंक्शन हो गया है, सुनने में आया है कि सैंक्शन हो गया है, मगर आज तक उसका काम नहीं चल रहा है। वहाँ उन्होंने काम शुरू किया है जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उनका पानी निकल रहा था। हमें पानी जो भी आया, चाहे बारिश का पानी हो, कुछ भी पानी हो, सड़क का, मेन रोड का पानी आ रहा है इधर से, वो सब हमारी ये कॉलोनी में जमा रहता है। बिल्कुल जमा डिमांड है हमारी कि हमारी जो ड्रेन सैंक्शन हो गए, बराई मेहरबानी करके वो जल्दी से जल्दी इसमें काम लगाएं ताकि हम इससे निजात पा सकें। ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। ये अगर तुम पकू ब्रोह पान लेन योर कर मकान मज योतान आब, मकान मज आब, आंगन मज आब, हेकान कहें तरित युथु यह मौसम खुश गस फख गान ये तम वोथान पत। हमारी रिक्वेस्ट है LT इंतजामिया से कि अगर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल काम नहीं कर रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है उनको तो एक्टिव बनाओ, उनमें तो एक्शन लाओ कि किस बस्ती में क्या हो रहा है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द इस लैंड की तरफ तवज्जो दिया जाए और फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनसिपलिटी अथॉरिटी जो भी है उनको डायरेक्टिव्स बना किया जाए ताकि इस पानी को, गंदे पानी को यहाँ से निकाल दिया जाए। मलिकाबाद गुजरपति काजीगुंड के लोको तरफ शिकायत बावान व नामुद अगर जन इंतजामिया तरफ हालिया शीन पेन पत सड़कों पे शीन तुलित तम काबिल आमद रफ्त आय बनान, ताहम बदकिस्मती सान मजकूर इलाक नजरअंदाज आमुत कर। तमो कर जिला इंतजामिया अपील इलाकस मज गि सड़कों पे शीन युन तुलन युत जन लुकन बुथि इन वाल मुश्किल दूर गछन।
हमारी रोड से बर्फ नहीं उठाई गई है, सब रोडों पर बर्फ उठाई गई, हमारी रोडों पर बर्फ नहीं उठाई गई। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी बर्फ रोड से उठनी चाहिए। हमें बहुत मुश्किलात है, हमें अगर बीमार पड़ जाता है फिर कंधे पे उठाकर मलकाबाद गांव में उतारना पड़ता है, वहां से गाड़ी छाड़ी अगर मिली तो मिली, ना मिली तो कंधे पे उठा। बिल्कुल गए थे, वो बोलते उसके पास जा, वो बोलता उसके पास जा, हम किसके पास जाएंगे? कोई सुनता नहीं है, करेंगे क्या? हमारे को ये चलता है, इधर का उधर तो उधर का इधर। मंदुर त्राल के लुकों को इंतजामिया से खिलाफ खामोश एहतजाज या दौरान एहतजाजस में शामिल लुक इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार कर इल्जाम आयद कोर जे इलाकस मज अगर जन लुकन हिंद फायदे बापत अख वाटर सप्लाई स्कीम शुरुआई करने ताहम अमि स्कीम सत मकामी लुकन फायदे बजाय नुकसान सपदमुत येल जन अमि सत ज़री ज़मीनस तो बागन सठा नुकसान सपदनुक खदशे तु तमो कर जिला इंतजामिया अपील जे अत स्कीम पे गि ठाक लागने yin युथ न लुकन मुश्किल वेतरन पे। इसलिए कि यहाँ एक इरीगेशन स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है, जिसमें हमारी सैकड़ों कनाल ज़मीन उसके नीचे आ गई, लेकिन मंदूरा के लिए कोई खास फायदा इसमें नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया कि जो इसकी खुदाई हुई बहुत नीचे हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ के जो चश्मे थे वो सूख गए। हमारे नीचे आबी ज़मीन है, उसमें पानी नहीं है। दूसरी बात, स्कीम हमारे गाँव में जाती है, लेकिन यहाँ पर एक आउटलेट्स को रखा गया था जो उन्हें भागते भागते बंद किया। हमारे गाँव को इसकी तरफ से कोई पानी नहीं मिल रहा। हमारी गुजारिश है एलजी गवर्नमेंट से कि इसकी तरफ ध्यान दें, कम से कम हम इस गांव में एक दो जगह इसका आउटलेट रखें, और जो यहाँ कनाल है इसमें पाइप डालें, ऊपर भराई करें, ताकि जो हमारा अपना पानी है वो गांव में ही रहे, और यहाँ जो मकानात है, बच्चे घूमते फिरते हैं, उनको भी कोई नुकसान न होने पाए। बुनियार बारामूला इलाकस मन तमि सात रिहायशी मकान खकिस्तर सपुदमुत येले अत मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपुद। वन तांत्रे मोहल बोनियार इलाकस मन रात रोज दौरान मुश्ताक अहमद तांत्रे सिंध रिहायशी मकान मज नार ज़ाहिर सपुदमुत, यम के जदस मज पूर मकान हेन आव। योदवे मकामी लुको नारस पे काबू प्रावन आव, तहम नार वारदातस मज रिहायशी मकान पूर खकिस्तर सपुदमुत। यथ दौरान रिहायशी मकानस मज मौजूद सामान तो नार बुझ सपुद। यपर मकामी लुको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज मुतासर अयालस गि फौरी इमदाद करने युन तो बुनियार इलाकस मज गि फायर सर्विस स्टेशन कायम युन करने। मैं सबसे पहले गुलिस्तान चैनल का और ख़ासकर आपका यहाँ तक आना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर हमेशा जितने भी हमारे मसाइल हैं गुलिस्तान चैनल हमारी हाईलाइट करती है। जहाँ तक बैक टू विलेज का मसला रहा, हमारे इन्हीं लोगों ने बैक टू विलेज जोश खरोश से मनाया, मगर बैक टू विलेज में जब यहाँ पे हमारी फायर सर्विस का जब मसला था, एज ए BDC चेयरमैन, एज ए सरपंच मैंने यहाँ पे जब काम किया था, तो एज ए सरपंच हमने वो फायर सर्विस यहाँ की अजीज़ शेरी ने सेंक्शनड हुआ है, गवर्नर साहब ने हमारे सेक्रेटरी मैम को दिया हुआ भी है, उसका वो मेमोरेंडम जो हमारा था उसकी अथॉरिटी भी हुई है, मगर कुछ चंद शायद मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादत है हमारे बोनियार के लिए, जो डेवलपमेंट के लिहाज से, काम काज के लिहाज से भी इग्नोर किया जाता है। यहाँ तक कि जब वोट डालने के मसाइल होते हैं, जब वोट डालने का मकसद होता है, उस टाइम सबसे पहले 100% वोट हमारे बोनियार और उड़ी तहसील से पाल होता है, मगर जब डेवलपमेंट के लिहाज से या कोई काम, जब हमें कोई सख्ती हो, तो हमें हर हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। और बोनियार में अभी तक फायर टेंडर नहीं है। खुदा के लिए इस बात को आला हुकाम तक पहुंचा है आज की ही डेट में कि बोनियार को फायर टेंडर आज ही इशू हो जाए। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारा एक फायर टेंडर जो है उड़ी में है, दूसरे जो है बारामूला में। 22 किलोमीटर बारामूला से इधर तक है और 26 किलोमीटर उड़ी से इधर तक है। जब तक वो यहाँ पहुँचते तब तक इलाका राख होता। मैं आज इधर से ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन जवानों को, जिनमें ये सलाहियत है कि हर दुख में ये काम आते हैं, इनको अल्लाह ताला जिंदगी बख्शे। गिलासों में भी इन्होंने पानी लाया,
बाल्टीनों में भी इन्होंने पानी लाया। ये अब्दुल अहद का मकान नहीं जला है, ये मेरा मकान जला है, सब इलाके का मकान जला है और कुछ भी नहीं इनके घर में बचा। आप देखते हैं कि इनके बच्चे, इनकी औरतें इश्कबार हैं और यही मुतालबा करते हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से है, सरकार की तरफ। ضلع ترقیاتی کمشنر شپیانن کور آز شپیانس مز واقع تاریخی جامعہ مسجد ہند دورہ یتھ دوران تمو مسجد کمیٹی تو زیزت شہرین ست ملاقات کور۔ ات موقع پہ یہ مختلف معاملن پہ کتھن دلاو دن تت آو کمیٹی ہندین ذمہ دارن یقین دہانی دن یم تہ مسائل تو مشکلات آسن تم انتظامیہ طرف ضرور حل کرنا۔ ایز اے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر چار سنبھالنے کے بعد یہ فرسٹ وزٹ تھی جامع مسجد جو اپنے ہسٹوریکل پور ہیریٹیج کے لیے جانی جاتی ہے۔ تو یہاں کے مینجمنٹ کمیٹی اور ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ساتھی ان کے ساتھ مل کے ہم نے ڈسکس کیا یہاں کے جو پرومیننٹ ایشو ہے، تو ایک ایشو سامنے آیا کہ اس کا ایز اے ہیریٹیج اس کو ایک پریزرویشن کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم بات کریں گے، اس پہ کیسے ہم بہتری لا سکتے، اور جو بھی باقی ایشوز تھے ان کے اس کے بارے میں جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ پہلے سے بھی رہا ہے، تو ہماری کوشش رہے گی وہ سپورٹ آگے بھی جاری رہے۔ ضلع پلوامس مز رنبیارس مز غیر قانونی پٲٹھۍ سیٚکھ باجر کھالنٕچ شکایت ملنہ پتہٕ چھُ انتظامیہ کاروٲیی کٔرِتھ رات شامس موقع پٮ۪ٹھ زٕ مشیٖنہٕ ضبط کرِمژ۔ اتھ موقع پٮ۪ٹھ ووٚن ذمہ دارو زِ غیر قانونی پٲٹھۍ اتھ کاربارس منٛز ملوث نفرن خلاف روزِ کاروٲیی جٲری تہٕ یِم اتھ منٛز ملوث یِنہٕ لبنہٕ تِمن خلاف یی قانونی کاروٲیی کرنہٕ۔ جی جو یہاں پہ ایکسٹریکشن ایلیگل ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اس کو کرب کرنے کے لیے ہم نے بڑے سٹیپس اٹھائے ہیں۔ جو فی الحال حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ریور جہلم کے جو سارے بنڈس ہیں، جو ریمپس ہیں، وہ ہم نے ڈسمنٹل کرنا سٹارٹ کر دی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں یہاں سے نیائنا سائیڈ جو ہے اونتی پورہ، وہاں سے بھی ہم نے ڈسمنٹل کیے ریمپس سارے، اور وہاں سے ایک LNT جو ایکسکیویٹر ہے وہ بھی ہم نے سیز کیا، اس کا بھی لگ بھگ کمپاؤنڈ ہو گیا اراؤنڈ 2 لاکھ۔ اور حال ہی میں ہم نے پچھلے ایک ہفتے سے جو کمپلینٹس ویر پورنگ ریگارڈنگ دس ایلیگل ایکسٹریکشن ان ایٹ لاسی پورہ، تو ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے تھے ان کی ٹائمنگ وغیرہ۔ تو کل شام میں ہم نے رات کے 11-12 بجے پولیس کے ساتھ وہ 2 LNTs وہاں پہ سیز کر لی ہیں، جو کہ وہاں پہ اس ٹائم فنکشن کر رہے تھے اور ایلیگل ایکسٹریکشن آف نالا بولڈر اینڈ نالا مک ریور بیڈ مٹیریل وہ کر رہے تھے ایکسٹریکٹ اور ٹرانسپورٹ کر رہے تھے۔ تو ان 2 مشین کو ہم نے جو پولیس اسٹیشن لاسی پورہ کے حوالے کر دیا ہے۔ قدرتی خوبصورتی کن یت کشیر ماننے تو زاننے یوان یل زن فلمی دنیا ست جڑت ہدایت کار تو کلاکار فلمن ہز شوٹنگ باپت کشیر ہند رخ کران۔ تتہ سیاحتی مقام پہلگامس مز شوٹنگ دوران فلمی دنیا ست وابستہ لکن ہند ونن ز وادی کشیر نہ صرف قدرتی خوبصورتی ست ماننے تو زاننے یوان بلکہ وادی مز روزن ول لوک تہ سٹھا ہمدرد تو امن پسند۔ میں تو فرسٹ ٹائم شوٹ کر رہا ہوں یہاں، پہلی بار آیا ہوں، اور میں خود چاہتا ہوں کہ یہاں جب بھی میں کوئی شو کروں اس کا پہلا آؤٹ ڈور تو یہیں سے شروع کروں۔ اور یہاں پر فیضل بھائی کی طرف سے بہت اچھا یوگدان ملا، جتنے لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں سب نے بہت اچھا یوگدان، بڑھ چڑھ کر آگے آتے ہیں، اگر کوئی چیز مانگو سب کھل کر کھلے دل سے سواگت کر رہے ہیں، اور نظارے ہے جو جنت ہے اس کا تو کیا کہنا۔ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر آپ ایک چیز مانگو تو دل کھول کے آپ کو 10 چیز دیتے ہیں، تو اتنا مزہ آ رہا ہے میری پوری ٹیم کو، میرے پورے کرو کو اتنا مزہ آیا کام کر کے ادھر کہ ہم چاہیں گے کہ ہر بار یہاں آئیں آؤٹ ڈور کرنے۔ مرکزی سرکار طرف یت دور دراز علاقن مز روزن والن باپت مختلف محکمن مز سکیم آئی شروع کرنے۔ تتہ ضلع ادھم پور کس رتی علاقس مز روزن والن لکن ہند رہن سہن تو تم خود کفیل بنانے باپت نمسا سکیم تحت اقدام تلن آمت۔ یتھ دوران متعلقہ محکمہ طرف علاقہ کن لکن گو تو دویم پشو آئی دن یوت تم فائدہ ہیکن تلت۔ یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی، تو دودھ سے بھی ہم کچھ کمائیں گے۔ انہوں نے گائے دی ہے تو گاؤں میں بھی دودھ ہو جائے گا، ہمارے گھر میں بھی دودھ ہو جائے گا، اور کچھ 4 پیسے بچیں گے بھی۔
हमारी कमाई तो दुगनी हो जाएगी। सब्सिडी पर 40,000 रुपए की सब्सिडी दी है। इसके तहत हमने ये देखा है कि ये एक इस तरह से ये करके अपनी इनकम को सस्टेन करने के लिए और उसको डबल करने के लिए अपनी एग्रीकल्चर के साथ जो अदर्स इनका जो पेशा है एग्रीकल्चर का उसके साथ साथ ये इनको पालेंगे और इस तरह से ये अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। यहाँ से देखो यहाँ पर अगर हम सिर्फ नमसा की बात करें तो इसमें हमने इस पूरे विलेज जो रिट्टी है इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इस विलेज के अंदर हमने यहाँ पर एनिमल्स के, फिशरी का और हॉर्टिकल्चर को लेके एग्रीकल्चर के साथ साथ इन चारों सेक्टर्स में हम किसानों को इसमें सब्सिडी देके उनके यूनिट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैंने 4 बकरियां खरीदी हैं पहले, फिर मैंने एग्रीकल्चर से मेरे को कोई मिला है, मैं उन्हें वो पूछा उनको भाई मेरे को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। उन्हें बोला एग्रीकल्चर के ये स्कीम आई हैं, ये स्कीम उन्हें बाहर निकाली है। बाहर निकाली देने तो मैं गया उधर, मेरे को उन्हें एक दिया है, उन्हें बोला भाई ऐसे ऐसे करो तो आप। भोपालस मज कौमी खेल मुकाबले शुरू सपदन ब्रोह जेल डलस मज वाटर स्पोर्ट्स खेलन सत मुंसलिक खिलाड़ियन यवन तरबियत फराहम करना। अत मौके पे खिलाड़ियन हुंद वन जे खेल मुकाबलन मज बेहतर कारकर्दगी हावन बापत तरबियत जरूरी। अमापोज अगर वादी मज मौसम सर्द ताहम खिलाड़ियन हिज तरबियत सठा जरूरी। आसिफ रेसिंग वगैरह होती है ना। जी हमारे पहले तो नेशनल आने वाला है, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना जमा हुआ है, फिर भी हम वर्कआउट करते हैं क्योंकि प्लेयर के लिए कोई माइनस ये नहीं रखता है कि सर्दी है कि गर्मी है, प्लेयर को एक वर्कआउट करना चाहिए सर। तो कितना आपको सुबह पहले इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? पहले काफ़ी जमी हुई है। पहले आप देखिए सर, सुबह हम पहले वार्म अप करते हैं, फिर देखिए अभी आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितना जमा हुआ है सर लेक। हम पहले खुद ही रास्ता साफ़ करते हैं, ट्रैक के लिए, बोट के लिए साफ़ करते हैं, किस लेक में हमें प्रैक्टिस करने के लिए जाना है वो तो हम खुद ही साफ़ करते हैं। तो कितना एक कैंप आपको आने वाले टाइम में भी फ़ायदा देगा जब समर्स में एक्टिविटीज़ होती है? ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम अभी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैडम की वजह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोच जो हमारा मैडम है बिल्किस मैडम जो कोच है, कभी नहीं बोल रहा है कि प्लेयर को नहीं करता है कि आप आओ प्रैक्टिस करो, कि प्रैक्टिस के लिए इंसान आगे जा सकता है। कि हमारे लिए अगर कोई भी वर्कआउट छोड़ता है प्रैक्टिस के लिए फिर वो नीचे हो जाता है सर, क्योंकि एक प्लेयर ये नहीं देखता है कि सर्दी है कि गर्मी है, प्रैक्टिस करते हैं सर। फर्स्ट हमारा नेशनल आने वाला है, हमारा नेशनल इंदौर में हो रहा है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि हमें वहाँ पे एक्सीलेंसी, हमें वहाँ पे मेडल आ सके। इसलिए हमें हमारे लाइफ में, प्लेयर के लाइफ में कोई इशू नहीं है माइनस टेम्परेचर का। प्लेयर को एक टारगेट होता है, मुझे वो गोल जो इसके मन में जो गोल होता है उसको हासिल करना। एक बच्चे का सिलेबस होता है, फिर उसको उस जैसे टर्म होता है, यूनिट होते हैं, फिर एक एक करके उसको एक एक मलहरे को मतलब पार करना। वैसे ही एक प्लेयर का एक प्रिपरेशन बनती है पूरे साल की। इसमें एक एक दिन हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज का दिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम आज के दिन का जो अचीवमेंट है वो अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत ही ज़रूरी है प्लेयर को एक्टिव रखना और प्लेयर की फिटनेस को बरकरार रखना। जो बेसिक कंपोनेंट है उन चीज़ों को एक प्लेयर को एक बाज़ाब्ता प्रोफेशनल प्लानिंग करके करना ये मायने नहीं रखता है एक प्लेयर के लिए। लाइक आज बर्फ़ भी अभी गिर रही है, आप देख रहे हो कि डल झील पूरा जम गया है और हमारे लिए ट्रैक भी नहीं होता था प्रैक्टिस के लिए। हम पहले ट्रैक को क्लियर करते हैं, उसके बाद ही प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि 1 साल की प्लानिंग की अभी जो हमारी प्रिपरेशन है, हमारा नेशनल 20 तारीख से है भोपाल में जूनियर का। वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू एक्सेल। क्योंकि जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर बहुत एक्सेल कर रहा है नेशनल लेवल पे वाटर स्पोर्ट्स में। नाजरीन सितवो तो कोशर खबरनामा दिव इजाजत खुदा सवाल।